بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجموں ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی،
देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह के। अल्लाहुम्मा सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलमों से चुभ जाने वाले। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या। हरम की ज़मीं और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या। तुम्हारे वास्ते हम दोनों जहान भूल जाएंगे, अगर आवाज़ रूहानी सुना दो या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीब अल्लाह। हबीब किबरिया तुम हो, शफीए मुजरिमा तुम हो, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ बता दो या रसूल अल्लाह। सलातुन या रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुन या। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरे हर सांस उनकी आहटों के साथ चलते हैं। मेरे हर सांस उनकी आहटों के साथ चलते हैं। मेरे दिल की धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मोहतरमुल मकाम दिल मजद वल एहतशाम सम्मानित मुसल्लिन किराम पर्दानशीन मा ও বোনেরা রাহিমানি ও রাহিমাকুমুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহামনিব আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলার মজদুহুর আলিশান দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করি
যে মহান রব্বে করিম খালিকিস সামাওয়াত ওয়াল আরদিন আমাদেরকে দয়া করে মেহেরবানি করে বড় এহসান করে পবিত্র হজের মাসগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি মাস জিলকদ শরীফের এই পবিত্র জুমা পবিত্র ক্ষণে পবিত্র জায়গায় ঐতিহ্যবাহী হযরত ওয়াইসুল কারনী রহমতুল্লাহ আলাই মসজিদে এসে বসে জুমার নামাজ আদায়ের প্রারম্ভে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোচনা শ্রবণ করার তৌফিক দান করছেন। সেই মনিবের দরবারে আমরা সকলেই অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মহাব্বতের আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ এবং কোটি কোটি দরুদ সালামের হাদিয়া নজরানা পেশ করছি আকা মৌলা রহমতুল লিল আলামিন রাহাতুল আশিকিন মুরাদুল মুশতাকিন শামসুল আরিফিন সিরাজুস সালিকিন মিসবাহুল মুকর্রবিন মুহিব্বিল ফুকরা ওয়াল গুরবা ওয়াল মাসাকিন सयाह ला मौका बाइस कौन मौका साहिब आलम नशरा राजदार मावहा शाहिद मा तगा रसूल अकरम नूर मुजस्सम सुल्तान बकरीना साहिब मुअत्तर पसवीना फैज़ गंजीना शहनशाह नबुव्वत आफ़ताब रिसालत ताजदार ख़त्म नबुव्वत जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल मा आमिना बगानेर प्रस्फुटित नूरानी फुल मासूम आमिना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्ताफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी चरणे सम्मानित उपस्थिति आज के आमरा जे विषय निये आलोचना करब पवित्र सामने आमादेर ईदुल आजहा शरीफ तथा कुरबानीर विभिन्न मसआला मसाइल रयेछे বিধায় কুরবানির কোত্থেকে শুরু হয়েছে কুরবানির ইতিহাস পর্যায়ক্রমে যুগে যুগে কুরবানি কিভাবে আদায় হয় পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা আলোকে ইসলামের ইতিহাসের আলোকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং এর উদ্দেশ্য কুরবানির উদ্দেশ্য কি এর ফলাফল কি ওটা নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার ধারাবাহিকভাবে করার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে শুনে যেন আমরা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক আমিন। পবিত্র কোরআনে মহান রব্বুল আলামিন সূরা মাইদা শরীফের 27 নম্বর আয়াত 28 নম্বর আয়াতে আমরা কুরবানির ইতিহাস সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াতলু আলাইহিম নাবাবনাই আদম বিল হক إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المكين الكريم আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ওয়াতলু ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি তেলাওয়াত করুন আলাইহিম তাদের উপর কি কি তেলাওয়াত করবেন নাবাব নাই আদম বনি আদমের প্রথম যে দুই সন্তান একজন হচ্ছে হাবিল আর একজন হচ্ছে কাবিল এই দুই সন্তানের বিষয় সংবাদটুকুন আপনি তাদেরকে শোনান বিল হাক্কি সত্য সহকারে। কি শোনাবেন ঈদ যখন কাররাবা তারা উভয়েই কুরবানি করল কুরবানান ফাতাকুব্বিলা মিন আহাদিহিমা হাবিল কাবিলের দুইজনের মধ্যে একজনের কুরবানি কবুল করা হলো ওয়ালাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আখার অথচ অন্যজনের কুরবানি কবুল করা হলো না। এই বিষয় আসতেছে আমি আয়াতের অংশবিশেষ আপনাদেরকে উল্লেখ করলাম।
আমরা সকলেই জানি আমাদের প্রথম যিনি নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম, যে আমরা বনি আদমের বংশধর। আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি থেকেই মানব জাতির সৃষ্টি শুরু হলো। এভাবে ধারাবাহিকতায় আস্তে আস্তে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। আমরা সকলেই হযরত আদম আলাইহিস সালামের সন্তান। এই জন্য আমাদের সকলকে বলা হয় বনি আদম, বনি আদম, আদম সন্তান। হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে যখন আল্লাহ তাআলা মা হাওয়া আলাইহিস সালামের শাদী দিলেন, তখন তারা মাত্র কয়জন? 2 জন। তখন এই পৃথিবীতে আর কোনো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব 2 জন মানুষেরই ছিল। একজন হচ্ছে হযরত আদম আলাইহিস সালাম, আর দ্বিতীয় জন হচ্ছে মা হাওয়া আলাইহিস সালাম। ওনাদের জান্নাতের ইতিহাস আমি কিছু আলোচনা আগে করেছি, ইনশাআল্লাহ সামনে কোনো সময়ে করব। এখন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম 2 জনে যখন এই ধরাধামে তশরিফ আনলেন, তখন তো এই মানব জাতির কোনো মানুষ ছিল না এই পৃথিবীতে, এই 2 জনেই ছিল। তো বংশবিস্তার কিভাবে হবে? তো বংশবিস্তারের জন্য হযরত আদম আলাইহিস সালাম, মা হাওয়া আলাইহিস সালাম উভয়ের থেকে মা হাওয়া আলাইহিস সালামের রত্নগর্ভে জোড়া জোড়া আল্লাহ তাআলা সন্তান দান করতেন। এক গর্ভে 2টা করে, অর্থাৎ একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। তো যখন একটা ছেলে একটা মেয়ে এক গর্ভ, এরপর আবার গর্ভের মধ্যে একটা ছেলে একটা মেয়ে। যেহেতু মানব সংখ্যা খুবই কম, আদম আলাইহিস সালামের শরীয়তের মধ্যে এই বিধান ছিল। বিধানটা হচ্ছে এরকম যে প্রথম গর্ভের মধ্যে যে একজন ছেলে একটা মেয়ে আসে, সন্তান, পুত্র সন্তান, কন্যা সন্তান, প্রথম গর্ভের ছেলের সাথে দ্বিতীয় গর্ভের মেয়ের বিয়ে হবে, আর প্রথম গর্ভের মেয়ের সাথে দ্বিতীয় গর্ভের ছেলে বিয়ে হবে। এটা হচ্ছে নীতি ছিল আদম আলাইহিস সালামের বিধান, শরীয়তের বিধান ছিল। অর্থাৎ ভাই বোন হলেও কিন্তু তৎকালে আদম আলাইহিস সালামের ওই শরীয়তে এটা জায়েজ ছিল। কথা কি বুঝতেছেন? অর্থাৎ প্রথম গর্ভের মধ্যে জোড়া, একটা ছেলে একটা মেয়ে, এরপর দ্বিতীয় গর্ভের মধ্যে একটা ছেলে একটা মেয়ে। হযরত প্রথম গর্ভের মধ্যে সন্তান যে হয়েছে 2 জন, একটার নাম ছিল হাবিল আর একটার নাম ছিল লেওয়াদা, মেয়ে। একজন হাবিল আর একটা লেওয়াদা, ছেলে মেয়ে। দ্বিতীয় গর্ভের মধ্যে যে সন্তান জোড়ায় জন্ম লাভ করেছে, ওটার মধ্যে ছিল কাবিল, এর সাথে ছিল আকলিমা। কি ছিল? আকলিমা। তাহলে সিস্টেম কি হয়? প্রথম গর্ভের ছেলেকে হাবিল, হাবিলের সাথে বিয়ে হবে আকলিমার, দ্বিতীয় গর্ভের মেয়ে আকলিমার, আর প্রথম গর্ভের মেয়ে লেওয়াদা, এর সাথে বিয়ে হবে কাবিল। ঠিক আছে কি না? এটাই হচ্ছে বিধান, নিয়ম। এখন ভাগ্যক্রমে হাবিলের সাথে বিয়ে হবে আকলিমার। আকলিমা ছিল খুবই সুন্দরী রমণী। আর কাবিলের সাথে যার বিয়ে হবে সে হচ্ছে লেওয়াদা। লেওয়াদা কি একটু কম সুন্দর ছিল, একটু কম সুন্দর। আচ্ছা, এখন কাবিলে বলছেন আদম আলাইহিস সালামকে, আমি বিয়ে লেওয়াদাকে করব না, আমি বিয়ে করব আকলিমাকে। কথা বুঝতে চান? মানে নিজের একসাথে যাদের জন্ম হয়েছে আকলিমা, তাকেই বিয়ে করবে। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, না, এটা তো বিধান নাই, এটা তুমি একসাথে জন্ম, তোমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক, এই বিধানে এখানে আকলিমার সাথে তোমার বিয়ে শুদ্ধ হবে না, তোমাকে বিয়ে করবে লেওয়াদাকে করতে হবে। করলে এ বলে, না, আমি মানি না, আমি মানি না। তখন আদম আলাইহিস সালাম বললেন, তুমি কেন মানো না? বলে, এটা আপনি নিজ থেকে বলতেছেন, আল্লাহর হুকুম নয়।
তখন আদম আলাইহিস সালাম বলছেন, ঠিক আছে, যদি আমার আল্লাহর হুকুম না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা দুইজনে কুরবানি দাও। কি দাও? কুরবানি দাও। দুইজনে কুরবানি দিবে, যার কুরবানি কবুল হবে মনে করবে তার উপর আল্লাহ রাজি, আর যার কুরবানি কবুল হবে না আল্লাহ তাআলা তার উপর নারাজ। তো তৎকালীন আমরা যে কুরবানি দিই ওই সিস্টেম নয়, যে কোনো মাল সম্পদ প্রিয় বস্তু ওটাকে আল্লাহর রাস্তায় কোরবানির জন্য একটা মাঠে মরুভূমির মধ্যে রেখে আসবে, রাখার পরে একটা আকাশ থেকে আগুন এসে যার কোরবানি যে বস্তু রেখেছে ওটাকে যদি নিয়ে যায় মনে করবে তার কোরবানি কবুল হয়েছে, আর যারটা নিয়ে যাবে না মনে করা হবে তার কোরবানি কবুল হয়নি। এখন হাবিল সে আল্লাহর রাস্তায় একটা বকরি কোরবানি দেওয়ার জন্য মাঠের মধ্যে বেঁধে চলে আসলো। কাবিল এক বস্তা গম আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি দেওয়ার জন্য মাঠের মধ্যে দিয়ে আসলেন। আদম আলাইহিস সালাম গেলেন হজের মধ্যে। কোথায়? হজ। এখন এই দুইজনের কোরবানি রেখে তারা আপন আপন গৃহে চলে গেল। যাওয়ার পর দেখা গেল তারপরের দিন এসে আকাশ থেকে, মানে এর আগের দিন আকাশ থেকে হাবিলের বকরিটাকে নিয়ে চলে গেলা হলো, কিন্তু কাবিলের যে বস্তা গম এটার আগের মতোই রয়ে গেল। তার মানে কি বোঝা গেল? হাবিলের কোরবানি কবুল হলো আর কাবিলের কোরবানি কবুল হয় নাই। এখন কাবিল তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। একত তার মধ্যে হাসদ, হিংসা চলে আসলো, তার মধ্যে বিদ্বেষ চলে আসলো যে হাবিলের কোরবানি কবুল হয়ে গেল, আমি না আকলিমাকে পেয়েছি না আমার কোরবানি কবুল হয়েছে। বলে তোর কারণে আজকে আমি আকলিমাকে পাচ্ছি না, হে কাবিল, হে হাবিল, আমি তোকে মেরে ফেলবো। দেখেন হাবিলকে বলতেছে কাবিল আমি তোকে মেরে ফেলবো। এই আয়াতটা, এই ঘটনাটার আয়াত এখন আয়াতের সাথে মিলে যায়। আয়াতের মধ্যে দেখুন, আমি আবার তেলাওয়াত করছি, সূরা মায়েদার 27-28 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলছেন, ওয়াতলু আলাইহিম নাবা ইবনা আদম বিল হক। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি বনি আদমের যে দুই সন্তান, আদম আলাইহিস সালামের যে দুই সন্তান হাবিল এবং কাবিলের ব্যাপারে আপনি সংবাদ দান করুন সত্য সহকারে। ঈদ যখন কাররাবা কুরবানান, তারা উভয়ই কুরবানি দিল। কাররাবা কুরবানান, উভয়ে যখন কুরবানি দিল, ফাতুকুব্বিলা মিন আহাদিহিমা, তাদের দুইজন থেকে একজনের কুরবানি কবুল হয়ে গেল, অর্থাৎ হাবিলের। ওয়া লাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আখার, দ্বিতীয় জন অর্থাৎ কাবিলের কুরবানি কবুল হয় নাই। তারপর কাবিল কি বলল? কাবিল বলল লা আকতুলান্নাকা, অবশ্যই আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। হাবিলকে কাবিল কি করে ফেলবে? মেরে ফেলবে। দেখেন কোরআন আয়াত নিয়ে এসেছে আল্লাহ তাআলা। তখন হাবিল বলল, তুমি আমাকে মারলেও বা কি হবে? তোমার দোষে, তোমার তাকওয়া নাই, তোমার ফরহেজগারিতে নাই, তুমি আল্লাহর উপর ভরসা নাই। আদম তো আমার আব্বাজান আদম আলাইহিস সালামের প্রতি তোমার সম্মান নাই, তোমার কুরবানি কেমনে কবুল হবে? আল্লাহ তো মুত্তাকি বান্দাদের কুরবানি কবুল করে যে। সুবহানাল্লাহ। কলা, তখন হাবিল বলল, ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহু মিনাল মুত্তাকিন, আল্লাহ তাআলা যার তার কুরবানি কবুল করেন না, যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে, যাদের অন্তরের মধ্যে আল্লাহর রেজামন্দি রয়েছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, তাদের কুরবানি আল্লাহ কবুল করেন যে। সুবহানাল্লাহ। দেখেন হাবিল উত্তর দিল। তখন হাবিল আরো বলল যে তুমি আমাকে মারবে? লাইন বাসাত্তা ইলাইয়া ইয়াদাকা, তোমার হাত যদি আমার উপর প্রসারিত করো আমাকে মারার জন্য, লিতাক তুলানি, আমাকে যে তুমি কতল করবে, তুমি আমার নিজের ভাই, তুই আমাকে কতল করবা হিংসার বশীভূত হয়ে, আমার দোয়া কবুল হয়েছে বিদায় হিংসা করে, আমার উন্নতি দেখে আমি সুন্দরী বউ পেয়েছি এই বিদায় তুমি আমাকে মারার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছ। মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদাইয়া ইলাইক, কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় আছে, তুমি আমাকে মারলো আমি তোমাকে এক টোকাও দিব না। সুবহান।
কি ভয় দেখেন, তুমি আমাকে মারতে পারো হিংসার বশীভূত হয়ে, কিন্তু আমার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসে, আল্লাহর ভয় আছে। তুমি আমাকে মারলেও আমি তোমাকে এক টোকাও দিব না। দেখুন কি শিক্ষা। তিনি বলে, হাবিল বলে, ইন্নী আখাফুল্লাহ রাব্বাল আলামিন, আমি এক আল্লাহকে ভয় করি। সুবহান। এবং হাবিল আরো বলল, ইন্নী উরিদু আন তাবুআ বিইসমি, আমি ইচ্ছা করছি যে তুমি যে আমাকে কতল করবে, তুমি আমাকে কতল করার মাধ্যমে তোমার কি কি হবে, আমার যত গুনাহ রয়েছে সব গুনার দায়ভার তুমি নিবা, ওয়া ইসমিকা, এবং তোমার যা গুনাহ আছে তার বোঝাও তুমি নিবে, মিন আসহাবিন নার ফাতাকুনা মিন আসহাবিন নার, পরক্ষণে তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এই থেকে আজ পর্যন্ত ওই কাবিল হাবিলকে কতল করার পরে, এরপর থেকে আজ পর্যন্ত যত কতল হবে, যত মানুষকে হত্যা করা হবে, প্রত্যেকটার গুনার 1% কাবিলের আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এই কেন? কারণ প্রথম যেই রক্ত প্রবাহিত করেছে সে হচ্ছে কে? কাবিল। এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে প্রথম যেই নিজের ভাইকে কতল করেছে সে হচ্ছে কাবিল। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যারা কতল করবে কোনো মুসলমান ভাইকে, প্রত্যেকটা রক্তের একটা গুনাহ তার আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি? আজকে খেয়াল করুন, কোনো জায়গার মধ্যে কোনো একটা অন্যায় কাজ যে জারি করে দিবে, ওই অন্যায় কাজটা যতদিন ওই জায়গার মধ্যে হবে ততদিন যে জারি করেছে তার আমলনামার মধ্যে গুনাহ লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ রসুল বলছেন, মান সুন্না ফিল ইসলামে সুন্নাতান হাসানা ফালাহু আজরুহা ওয়া আজরু মান আমিলা বিহা। এই ইসলামের মধ্যে যারা সৎ কাজের নিয়তে, ভালো কাজের নিয়তে কোনো একটা ভালো কাজ করবে, ওই কাজটা যতদিন জারি থাকবে ততদিন যে বান্দা ওই কাজটা জারি করেছে তার আমলনামার মধ্যে সব লিপিবদ্ধ হবে। সুবহান। ঠিক তেমনিভাবে ওয়ামান সান্নাফিল ইসলামে সাইয়্যা, আর ইসলামের মধ্যে যে কোন একটা অনইসলামিক অশালীন কাজের উদ্ভব করবে, এরপর থেকে যারাই এই অন্যায় কাজটা করবে ওই দায়ভার যে প্রথম করেছে ওর থেকে এক একটা গুনাহ তার আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। তাহলে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি। তাহলে দেখুন এরপর কি বলেন, যালিকা জাযাউজ জালিমিন, জালেমদের প্রতিদান এরকমই হয়। যারা অন্যায় জারি করে যাবে, সেটা যে কোনো জায়গায়, সেটা অফিসের মধ্যে হোক, সেটা আদালতের মধ্যে হোক, সেটা রাষ্ট্রের মধ্যে হোক, সেটা সমাজের মধ্যে হোক, সেটা পরিবারের মধ্যে হোক, যেই গুনার জারি যে করবে তার জন্য এক একটা গুনাহ তার আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। ঠিক তেমনিভাবে যে মা বাবা তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করবে না, অর্থাৎ ছেলেরা যে আপন সন্তানদেরকে দেখভাল না করে সে বেপরোয়া হয়ে যায়, ওই সন্তান বেপরোয়া হয়ে যায়, মা বাবার আদেশ পালন করে না, পরিশেষে মা বাবার ইন্তেকালের পরে ওই সন্তান যখন কোনো গুনাহ করবে, ওই গুনার 1% মা বাবার আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। ঠিক তেমনিভাবে আপনি যদি আপনার সন্তানকে যদি একটা আলেমে দিন বানান, ধর্মীয় জ্ঞানী বানান, যদি ভালো মানুষ বানান, নাক্কার বানান, 5 ওয়াক্ত নামাজি বানান আপনার সাথে সাথে, তাহলে আপনি ইন্তেকালের পরে আপনার সন্তান যখন নামাজ পড়বে, দোয়া করুক বা নাই করুক, একটা সওয়াব আপনার আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখুন এটা আমাদের, তা আমরা নিজেরাও নামাজ পড়ব, আমাদের সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজনকেও নামাজের জন্য আমরা তাগিদ দিব এবং সমস্ত ভালো কাজের প্রতি আমরা উদ্বুদ্ধ করব। এরপর ফাতাওয়াত লাহু নাফসুহু কাতলা আখিহি, কাবিলের নফসটা ঠিক করে ফেলল যে তার ভাইকে কতল করবে। ফাকাতালাহু, এরপর কাবিল হাবিলকে কতল করে দিল। ফাআসবাহা মিনাল খাসিরিন, ফাআসবাহা মিনাল খাসিরিন,
সে হয়ে গেল ওই কাবিল খাসিরিন, ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এরপর যখন মেরে ফেলল, মারার পরে এখন তাকে কি করবে? কারণ ইতিপূর্বে কোনো মানুষ ইন্তেকাল করেন নাই। কোনো মানুষকে কিভাবে কি করতে হয়, যে মানুষ মারা গেলে দাফন করতে হয়, ওই নিয়মটা তো সে জানে না। হাবিল কাবিল তখন তো মানুষের অস্তিত্ব ছিল না। এখন কি করবে? একে তো লাশ পড়ে আছে, সে কি করবে সে বুঝে উঠতে পারছে না। কি করবে, কোন কাজ করবে? পরিশেষে অনেকক্ষণ পর আল্লাহ তাআলা তার সামনে দুইটা কাক পাঠালেন। কয়টা? দুইটা কাক ওর সামনে, কাবিলের সামনে দুটা কাক এসে একে অপরকে, দুইটা কাক একে অপরে মারামারি শুরু করে দিল। মারামারি পরে একটা কাক মারা যায়। মারা যাওয়ার পরে ওই যে কাক মেরে ফেলেছে ওই কাক একটা মাটির মধ্যে মাটি কুটতে লাগলো তার ঠোঁট দিয়ে, আর তার হাত দিয়ে পা দিয়ে তার মাটিগুলো কুটতে লাগলো। কুড়ে কুড়ে আস্তে করে ওই যে কাককে মেরে ফেলেছে ওই মৃত কাককে সে দাফন করে দিল, মাটির মধ্যে দিয়ে আবার ডেকে দিল। তখন কাবিল চিন্তা করলো, ঘিরে এই কাকটা তো সুন্দর কাজ করছে, যে মানে যে একটা মৃত যে প্রাণীকে কিভাবে দাফন করতে হয় ওটা তো কাক সুন্দর করলো। এটা আল্লাহ তাআলার হিকমত যে মানুষের দাফনটা ওভাবেই করা উচিত। এরপর কাবিলের মাথায় আসলো, না আমার ভাই কাবিল হাবিলকে তো আমি মেরে ফেলেছি, একে দাফন করতে হবে। এখন ওই কাকেরকে অনুসরণ করে সে মাটি খনন করে তার ভাইকে ওখানের মধ্যে গেড়ে দিল এবং মাটি চাপা দিল। তাহলে দেখুন আজকে অনেক কিছু আমাদের এখানে শিকার আছে। এই আয়াত যে আমি 3-4টা আয়াতের অনুবাদ করলাম, তাফসির করলাম, এই আয়াতগুলোর প্রথম শিক্ষা হচ্ছে আমাদের যে হাসদ, হিংসা। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়াকুম আল হাসাদা, তোমরা এক ভাই অপর ভাই, এক মুসলমান অপর মুসলমান থেকে হিংসা করা থেকে তোমরা বিরত থাকো। ফাইনাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত, কেননা এই হিংসাটাই তোমাদের নেক আমলগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, ভক্ষণ করে ফেলে, বরবাদ করে ফেলে। কামা তাকুলুল হাতাবু আন-নার, কামা তাকুলুন নার আল হাতাবা, যেভাবে জাহান্নামের আগুন যেভাবে কয়লাকে, শুকনো কাঠকে, লাকড়িকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, ঠিক তেমনিভাবে নেক আমলগুলোকে হিংসা বরবাদ করে দেয়। নাউজুবিল্লাহ। তাহলে এই হাবিলকে কাবিলে যে কতল করেছে, প্রথম কারণ কি ছিল? হিংসা। যে ও সুন্দর বউ পেয়েছে এবং সে উন্নতি করেছে, তার কুরবানি কবুল হয়েছে। কাবিলের কুরবানি কবুল হয় নাই, সেই হিংসা করে তার হাবিল ভাইকে কতল করে দিল। তাহলে হিংসা মানুষকে কত নিম্নে নিয়ে যেতে পারে আপনি খেয়াল করুন। আজকে আমাদের এই সমাজের মধ্যে যে ফিতনা ফাসাদ হয়, বেশিরভাগ দেখা যায় হিংসার কারণে। এক ভাই অন্য ভাইয়ের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উন্নতি সহ্য করতে পারে না, তাকে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করে, তাকে জুলুমের করে, তার জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়, তার মালামালকে ধ্বংস করতে চায়। ওই দিন দেখলাম এক ভাই অনেক কষ্ট করে, সে অনেক টাকা ঋণ করে একটা বাগান বানিয়েছে, আমের বাগান। আমও ধরেছে, ঋণ করেছে, ব্যবসা করবে, আমের ফলন হলে বিক্রি করে ঋণ দিবে, তার ঘর চলবে। কিন্তু কিছু অকাল কুষ্মাণ্ড, কিছু অপদার্থ তার অন্তরে ন্যূনতম যদি দরদ থাকতো, সেই আম গাছগুলো কাটতো না। রাতের আঁধারে গিয়ে আম গাছ সবগুলো ফলন ধরেছে, এইগুলো পাকার শুধু দেরি ছিল, এই আম গাছগুলোকে কেটে ছাঁটাই করে দিল। পরিশেষে সে এসে কান্না করছে, সে কি করবে? তাহলে ওই মানুষটা কত নিম্নমানের পশুর চেয়ে খারাপ আপনি চিন্তা করুন। গাছের প্রাণ আসে, এই গাছকে যে তুমি ফলনশীল একটা ফল ধরেছে, ওই গাছটা যে কেটে দিলা শুধুমাত্র তার উপর বিদ্বেষ থেকে, হিংসা করে তার যে উন্নতি হচ্ছে সেটা সহ্য করতে না পারে তুমি যে গাছগুলো কেটে দিলা, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে। এরকম অন্যায়
এভাবে শুধু একটাই দেখলাম, অহরহর ঘটনা রয়েছে, কারো ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, কারো ফসল নষ্ট করা হয়, এভাবে অনেক। তো এগুলো আমি মানুষ মনে করি না, এগুলো পশুর চেয়েও খারাপ, এগুলো মানুষ নয়। কারণ মানুষ থাকলে পশুত্ব থাকার কথা নয়। মানুষকে মানুষ বলা হয় যেহেতু তার মধ্যে পশুত্ব নাই, আর পশুকে পশু বলা হয় তার মধ্যে পশুত্ব আসে। তো যখন ওই পশুত্ব যখন মানুষের মধ্যে মানব দেহে প্রবেশ করে, ওই মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে অমানুষ হয়ে যায়। এই জন্য আমরা একটা পিঁপড়াকে মারার কারণে আপনার জবাবদিহি করতে হবে, কারণ আপনি ওই পিঁপড়ার জানকেও দিতে পারবেন না, পারবেন না। এটা ছোট। হ্যাঁ, যে সমস্ত প্রাণী ক্ষতিকারক, ওটার মারার বিধান রয়েছে। কিন্তু এই বলে আমভাবে এমন শুধু বসে আছেন, কোন একটা পিঁপড়াকে নিজে উদ্যোগে মেরে ফেলতেছেন যেগুলো আপনার ক্ষতি করছে না, সেটাকে মানা। আর আপনি এরকম একটা গাছ বাগান নষ্ট করে দিলেন, মানুষের ঘর বাড়ি ফসল নষ্ট করে দেন, আপনি কোন দরজার মানুষ? এটা চিন্তার বিষয়। তো একটা জিনিস আমরা এই আয়াতগুলো থেকে শিখলাম যে হিংসা আমরা রাখবো না। এটা করতে পারেন যে আল্লাহ তুমি ওকে দান করেছো, আমাকে তার চেয়ে দ্বিগুণ দান করো। সুবহানাল্লাহ। আপনি দোয়া করবেন, কি দোয়া করবেন? আল্লাহ আমার ভাইকে দিয়েছ, আরও বেশি দাও। বলো হুজুর কেন? ওর জন্য কেন আমি দোয়া করব? কিতাবের মধ্যে এসেছে বান্দা নাকি যখন কোনো অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, তখন আল্লাহ তাআলা আগে তার হকের মধ্যে ওই দোয়াটা কবুল করে। বান্দা যখন নিজে অন্য ভাইয়ের জন্য দোয়া করে, ওই দোয়াটা আগে আল্লাহ তার হকের মধ্যে কবুল করে। তাহলে আপনি যখন বলেন আল্লাহ আমার ভাইয়ের সম্পদ বাড়িয়ে দাও, তাহলে আগে কার সম্পদ বাড়বে? আমার সম্পদ। আল্লাহ আমার ভাইয়ের টাকা বাড়াই দাও, আমার ভাইয়ের আওলাদ বাড়িয়ে দাও, আমার ভাইকে হেফাজতে রাখো, আমার ভাইয়ের পরিবারকে হেফাজত রাখো। আল্লাহ পাক আপনার পরিবারের হেফাজত করবে, আপনার সম্পদের হেফাজত করবে, আপনাকে হেফাজত করবে। সুবহানাল্লাহ। তো আমরা এই জন্য অন্যের জন্য দোয়া করব, আমরা নিজেরা উপকৃত হব। আপনি খেয়াল করেছেন একটা হাসদ আমরা রাখা যাবে না। দ্বিতীয়ত তাকওয়া। কাবিলের কুরবানি কবুল হয় নাই, তার তাকওয়া ছিল না। হাবিলের কুরবানি কবুল হয়েছে, তার তাকওয়া ছিল, আল্লাহ ভীতি ছিল। সামনে কুরবানি এসছে, আমাদের মধ্যে এখন এমন ব্যবসায়িক বের হয়েছে, ওজন দিয়ে কুরবানির পশু কিনে। আপনি বলতে পারেন জায়েজ না জায়েজের মাসালায় আসবেন এক কথা, আরেকটা হচ্ছে তাকওয়ার মাসালায় আসবেন আরেক কথা। জায়েজ বলতে যদি বলে হুজুর জায়েজ নাই, আমি বলবো জায়েজ, কারণ কিনছেন আপনি টাকা দিয়ে। যদি তাকওয়ার প্রশ্ন করেন আল্লাহ কবুল করবেন কিনা, তখন বলবেন যে এটা আল্লাহ তাআলা আপনার তাকওয়া কতটুকু। আমাদের এমনি সারা বছর আমরা প্রায় গরু খাওয়া হয়, ছাগল খাওয়া হয়, পশু খাওয়া হয়, প্রাণী খাওয়া হয়, কিন্তু কুরবানিকে আল্লাহ বলেছেন এখানে লা ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা। সূরা হজের ৩৭ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহর কাছে তোমাদের যে সুন্দর সুন্দর গরু রক্ত এগুলো কিছুই আল্লাহর কাছে যায় না। ওয়ালাকিন ইয়ানালুহু তাকওয়া, বরঞ্চ আল্লাহর কাছে তোমাদের অন্তরের তাকওয়া যায়। সুবহানাল্লাহ। তাহলে এখন এই কুরবানি আপনি ওজন করে কেন নিচ্ছেন? বলো গোশত বেশি হওয়ার জন্য। কুরবানি তো ওইখানে গেছে। হ্যাঁ, কুরবানির মাসালা হচ্ছে আপনি সর্বোচ্চ প্রিয় বস্তু, অর্থাৎ যত সুন্দর হবে, হৃষ্টপুষ্ট হবে, লাল হবে, তাগড়া হবে, এরকম নেবেন। সুন্দর এটা নেয়ার কথা হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। নিখুঁত, শিন ভাঙ্গা, দাঁত ভাঙ্গা, লেজ কাটা, অন্ধ, এগুলো দিয়ে কুরবানি হয় না, হবেও না। কুরবানির পশু নিখুঁত নিবেন, সুন্দর নিবেন, তাই বলে ওজন দিয়ে নিবেন। তো ওজন দেওয়া মানে সুন্দর দেখলেন, ওজন কেন মাসালা? বলে হুজুর গোশত তো যেন লস না হয়। তো এই জন্য আমি আরজ করব, আপনি কি তাকওয়ার কুরবানি করবেন নাকি ফতোয়ার কুরবানি করবেন? তাকওয়ার কুরবানিও আপনার জন্য খোলা আছে দুয়ার, ফতোয়ার কুরবানিও দুয়ার খোলা আছে। তা আপনি আল্লাহর কাছে কি চান?
তাকওয়া চান, তাহলে আল্লাহ বলছেন ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালু লাহু মিনাল মুত্তাকিন, আল্লাহ তাআলা তাকওয়াবানদের থেকেই কোরবানি কবুল করে। সুতরাং আমাদের যেন উদ্দেশ্যটা এটা না হয় গোশত খাওয়ার নিয়ত, আমাদের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহকে রাজি করা। যেখানে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ওটা আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার প্রিয় বস্তুকে কুরবানি দিয়েছেন ইসমাইল জবিহুল্লাহ আলাইহিস সালামকে। আমাদের তো আর নিজের প্রিয় সন্তানকে জবাই করতে হচ্ছে না, আমাদেরকে প্রিয় বস্তু বলেছেন। এই জন্য কুরবানির পশুটা যেটাই হোক গরু দিয়ে করতে হবে নয়, আপনার খালেস নিয়ত থাকলে ছাগল দিয়ে করেন, তবে আপনার নিয়তটা ঠিক করেন। কারণ আমরা লোক অমুকে কত কিনেছে 50,000, তাহলে আমি 1,000 হলেও বেশি দিয়ে কোরবানি করব, যেন তার থেকে একটু এগিয়ে যাই, কোরবানি ওখানে শেষ। কারণ আপনি এখানে প্রতিযোগিতামূলক কোরবানি করছেন, তাকওয়া ভিত্তিক কোরবানি করছেন না। তো এইটা আমাদের দেখার বিষয়, চিন্তার বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করুক, আমিন। ইনশাআল্লাহ আগামী জুমা আরও কিছু কোরবানির মাসাইল নিয়ে আলোচনা হবে। আপনারা জানেন আমাদের মসজিদে কাজ চলমান, এখানে আমাদের টাইলসের কিছু বিষয় আছে, আর বিভিন্ন সার্বিক কিছু উন্নয়ন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা মসজিদের জন্য একটু দানের হাত প্রসারিত করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের সমস্ত বিপদ আপদ, ব্যবসায়িক লেনদেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত আপনাদের ব্যবসাকে আল্লাহ হেফাজত করবেন, আল্লাহ পাক হেফাজত করুক, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। প্রত্যেকের 4 রাকাত ক্বাবলাল জুমা আদায় করুন।